முறைதானா முகுந்தா சரிதானா சனந்தா முறைதானா முகுந்தா சரிதானா சனந்தா முறைதானா முகுந்தா சரிதானா சனந்தா பூவைய மீது கண்ணீர் முறையா பாவையின் நெஞ்சத்தின பேருகின்ற பேரையா போலுமே நீ கொஞ்சம் துயில் கொள்ளடா கண்ணானி தூங்கடா என் கண்ணானி தூங்கடா உந்திரனே மனசு வந்தது போதும் கண்ணானி தூங்கடா என் கண்ணானி தூங்கடா உன்னிதழில் குழலி செய்தது போதும் கண்ணானி தூங்கடா என் கண்ணானி தூங்கடா கண்ணானி தூங்கடா என் கண்ணானி தூங்கடா ஆசாரா சனிக பமக ரிபமகரிசா சனிவத சப்பமகரிதா பமகரிகரா தபமகரிதா பமகரி சனிதா கரி சனிதா கசகசரி கரி சனிதா சசச தபமகரிதா பமகரி சசச சரிக பமகரிசா சோலை நடுவினிலே நுழைந்தேன் அலைந்தேன் தொலைந்தேன் நான் உனதருகினிலே கானகம் நடுவினிலே மயங்கி கிறங்கி கிடந்தேன் நான் உனதழகினிலே கண்ணானி தூங்கடா என் கண்ணானி தூங்கடா கண்ணானி தூங்கடா என் கண்ணானி தூங்கடா கண்ணானி தூங்கடா என் கண்ணானி தூங்கடா மதனா மதசூதனா மனோகரா மனோகரா மதனா மதசூதனா மனோகரா மனோகரா முறைதானா அண்ணா நீ தூங்கடா இன்று எங்களால் மறக்க முடியாத ஒரு நாள். 200 மணித்தியாலமாக தமிழை இன்பமாக விருப்பத்துடன் படித்தோம். இன்று அதன் இறுதி நாள் கலை விழாவும் சான்றிதழ் வைபவும் ஆகும். அதன் ஆரம்ப நேரத்தில் இருக்கிறோம். அதன் வரவேற்புரை வழங்குவதற்காகவே நான் வந்துள்ளேன். முதலில் தேசிய மொழிக்கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனத்தின் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி உத்தியோகத்தில் திருமதி செவ்வந்தி அத்தநாயக்க அவர்களையும் நிறுவனத்தின் ஏனைய அதிகாரிகள் அனைவரையும் இதன் மூலம் இன்முகத்துடன் வரவேற்கிறேன். என்கிற பாடநெறியின் ஒருங்கிணைப்பால் மதுகா தரங்கணி அம்மணி அவர்களையும் என்கிற அன்பார்ந்த ஆசிரியர்களான நௌஷாத் சார், ரிஹான் சார், ரிஹானா மிஸ் அவர்களையும் அன்புடனும் கௌரவத்துடனும் வரவேற்கிறேன். என்கிற அருமை பாடநெறி அரச ஊழியர் வைத்திய நண்பர்களையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன். அனைவருக்கும் நன்றி.
விட்டு போகின்றேன் உந்தன் நட்புக்கு வணக்கம் சொன்னேன் பிடிக்கொடு வீடே வாசல் தாண்டுகிறேன் உந்தன் பின்னைக்கு நன்றி சொன்னேன் ஓ அதனுடன் பிறக்கும் வழி என்ற கனவுகள் பறக்கட்டுமே போகின்ற வழி முழுக்க அன்பு போற்றலை மலரட்டுமே இந்த செல்லக்கிளி மனமேகத்துமே இந்த செல்லக்கிளி மனமேகமிட்ட நன்னாரே 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 our YouTube channel, channel 30. நான் சு இவன் பூ நான் இங்கு காலி நகரத்துக்கு வந்தேன் அதன் இன்று நிலர் ப்ரோக்ராம் பத்து கேட்டு பார்ப்போம் அங்க 2 பேர் இருக்கிறாங்க அவரோட கேட்டு பார்ப்போம் கேட்டு பார்ப்போம் அக்கா கொஞ்சம் கதை දෙමළෙන් කතා කරන්නේ தமிழ் தெரியல සිංහලට කියන්න අපි සිංහලෙන් කියන්න வசீகரா என் நெஞ்சினிக்க உன் பொன்மடியில் தூங்கினால் போதும் அதே தனம் என் கண்ணுறக உன் ஜென்மகளின் ஏங்ககள் தீரும் சிவனெல்லாம் மகஹரா அங்குரே දින්මාගාවින්ද්‍රදී ඔබ සිටියද හැම සංසාරේ මේ වාගේ මගේ ළඟටම වී ඔබ හින්දමන් ගැයු පෙම්වදන් ගෝරේ ගලා ගියා ඔබෙන් මන් විඳිමි හැඟුමන් මා හදනේ வானவா அடிமறை வரும் நனில் நனைவோமே குளிர் காய்ச்சலோடு ஸ்நேகம் ஒரு போர்வைக்குள் இரு தூக்கம் ජීවිතයේ තැන් තිබුණා අපිටම අපිවම නැති වුණා ඒ ගැන හිතනා විටදී කඳුලක් කුලනවා මට නොදැනීම ඔබ හින්දමන් ගැයු පෙම්වදන් දෝරේ ගලා ගියා දැන් ඔබෙන් මං විඳිමි හැඟුමන් මා හදනි වලවා அது அழகான தானே நன்றி கேட்டு பார்ப்போம் வணக்கம் நாங்க ஒரு யூடியூப் சேனல் செய்கிறேன் கொஞ்சம் கடிக்க முடியுமா பேர் என்ன நிலர் ப்ரோக்ராம் நில் ப்ரோக்ராம் பத்தி தெரியுமா அது என்னது ஏன் நான் சந்திச்ச மதுக்கூட உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லையா அதுவா ஞாபகம் இருக்கும் 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 ஞாபகம் இருக்கு அது வேறாங்க போட போட தங்கச்சி நல்ல ஜோடு போங்க போங்க அங்க 2 பேர் வா நாங்கள் வைத்தியர்கள் நாங்கள் இந்த பாடநெறியை செய்து 200 மணித்தியால பாடநெறி அது கலை விழாவுடன் முடிவடைந்தது நீங்க என்ன சொல்றீங்க உண்மையில் அது மிகவும் பெருமதியானது நாங்கள் நல்ல அனுபவம் பெற்றோம்
அப்படியா நாங்கள் ஒரு பாட்டு பாடுவோம். ஐயோ எனக்கு முடியாது. அவங்களும் எங்களோட கோர்ஸ் செஞ்சாங்க. நாங்கள் அவர்கிட்ட சொல்லுவோம். உங்களுக்கு பாட்டு பாட முடியுமா? முடியும். பூ போல பிறக்கும், பால் போல சிரிக்கும், மான் போல துள்ளும், தேன் போல இதயத்தை அள்ளும். அது மட்டுமான சினிமா பாட்டு பாடிச்சு. சரி, அது பாடுங்க. சின்ன சின்ன ஆசை, சிறகடிக்கும் ஆசை, முத்து முத்து ஆசை, முடிந்து வைத்த ஆசை, வெண்ணிலவு தொட்டு முத்தமிட ஆசை, என்ன இந்த பூமி சுற்றி வர ஆசை, சின்ன சின்ன ஆசை. இப்ப நாங்க அதிகமா தமிழ் பாட்டு கேட்க ரொம்ப விருப்பம். ரொம்ப அழகான நன்றி. Okay guys, stay tuned until next time. மறக்க வேண்டாம், ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. அடடா தம்பி, அழகான படிச்சீங்க. நாங்க ஒரு யூடியூப் சேனல் செய்யறேன். கதைக்க முடியுமா? முடியும். பேர் என்ன தம்பி? എൻ്റെ പേര് മധുശങ്കർ. എൻ്റെ പേര് ലക്കിന്ദു. എൻ്റെ പേര് കുഷാൻ. എൻ്റെ പേര് വേണു. എൻ്റെ പേര് സനി. உங்களுக்கு எப்படி தமிழ் தெரியும்? நாங்கள் இப்போ நிலத்தில் 200 hour தமிழ் கோர்ஸ் செஞ்சோம். இப்போ நாங்கள் தமிழ் பாட்டு படிக்க ரொம்ப விரும்புகிறோம். ரொம்ப நல்ல தம்பி. நிலத்துல வேற தமிழ் கோர்ஸ் இருக்கா? அது சொல்ல முடியுமா? අපේ ටැබිල් ක්ලාස් එක ගැන ඔයාලට දැනගන්න එකක් කියන්න. ඉකරා වගේම තව අපේ ඉංග්‍රීසි ආයතනයෙන් කරනවා පැය 100 150 200 කොර්සස් ගොඩක් තියෙනවා භාෂා තුනෙම. එතකොට O level කරපු අයට A level කරලා ඉන්න අයට පස්සේ කැම්පස් ඉන්න ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට ජොබ් කරන අයට නැති අයට ඒ ඔක්කොටම කොර්සස් අපේ ගොඩක් ඉරට් එකේ තියෙනවා. අපි කරා වගේම අපිට අපේ සෑල අකුරු ගන්නපු විදිහේ සින්දුවක් අපි කියලා බලමුද? Assalamualaikum. ඇත්තටම අපි
නිල ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගත්තේ මීට මාස 2කමාරකට විතර කලින්. අපි ඇත්තටම වෛද්‍යවරු විදියට ලංකාවේ විවිධ ස්ථානවල වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙම වෛද්‍යවරු සේවාව ලබා දෙනකොට අපි හමු වෙන රෝගීන් එකම මාධ්‍යයක එකම විදියට කතා කරන අය නෙවෙයි. එතකොට අපි එයාලගේ විස්තර ඒවා අපි අහන්න දැනගන්න අපි අපේ භාෂා හැකියාව වැඩි දියුණු කරගන්න ඕන. ඇත්තටම අපි මේ කෝස් එකට ආවට පස්සේ අපේ ඒ කතන හැකියාව, ඒ වගේම භාෂාව තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව ඒ ඔක්කොම අපිට වැඩි දියුණු කරගන්න අපේ ගුරුවරු විදියට වැඩ කරපු නෞෂාද් සර්, රිහාන් සර්, රෙහානා මැඩම් ගොඩක් මහන්සි වුණා. ඒ වගේම එයාලගේ පෞද්ගලික වැඩ පවා අතපසු කරගෙන හරි අපිට උගන්වන්න ගොඩක් උත්සාහ කරා. ඇත්තටම අපි එකෙන් ලොකු පාඩම් ඉගෙන ගත්තා. ඇත්තටම දැන් මෙතන දක්ෂතා දක්වපු හැම කෙනාම කලින් දෙමළ පැත්තක කොහරි වැඩ කරපු අය නෙවෙයි. ඇත්තටම මේ කෝස් එකට ආවට පස්සේ දැනගත්ත දෙමළ වලින් තමයි එයාලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ඉදිරිපත් කිරීම කරේ. එතකොට මේ පාඨමාලාවේ තියෙන ඒ ඉගැන්වීම් ක්‍රම නිසා ඒක වර්ධනය වුණා කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම දැනට තියෙන ඒ කියන්නේ ඒවා තමයි අපිට තියෙන හොඳ පැති. ඒ වගේම අපි மகாஷலி உங்களோட ஃபோன்ல டேட்டா இருக்கா? இல்ல சஜினி. ஏன் எதுக்கு? ஹே மின்னலே பாட்டு பாப்போமா? ஓ அது ரொம்ப அழகான பாட்டு தானே. சரி சரி பாப்போம். டாக்டர் ஆசிரி, டாக்டர் மிஹிராணி, உங்களுக்கான நேரம் இது.
ഉള്ളിലേ മെല്ലവായി ചെല്ലവായി കൊച്ചുനേ മൗനമേ യാവേ മാരുതേ ഗോപിനാനിതരൂ ചക്കരേ 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 සියලු ප්‍රශංසා දෙවියන් හටම හිමි වේවා. පැමිණ සිටින සියලු දෙනාටම සෙනග්දානාගේ අවසරයි. ඒ වගේම ජාතික භාෂා හා පුන අධ්‍යාපන ආයතනයේ සේවන්දී මැඩම් කිව්වොත් මම ඉගොරත් එහෙමම තමයි කතා කරන්නේ. මැඩම් ඔබතුමීගෙන් අවසරයි. අපේ පාඨමාලාව තුළ අපිත් එක්ක දිරිමත් අත්වලක් දීගෙන අපිත් එක්ක ඒකාකාරී ගමනක අපේ මනස හඳුනාගෙන අපිත් එක්ක වැඩ කරන අපගේ මధుකා තරංගනී ඔබතුමියගෙන් අවසරයි. ඒ වගේ මාත් එක්ක ගුරු භූමිකාවේ නියැලුණු රිහාන් ගුරු පියාණනි, රියානා ගුරු මෑණියනි ඔබ දෙපළකින් අවසරයි. ඒ වගේම මෙම 13 කණ්ඩායමේ පැවිදිසිය කණ්ඩායමේ නායකයා හා නායිකාව ඇතුළු සියලුම දෙනාගෙන් අවසරයි. අවස්ථාවක් ලබා දී තිබෙනවා. මම සිංහලෙන්ම කතා කරන්න. ඇත්තටම පළමු දවස ගැන පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න ඕනේ. එදා ඔයාලා හැමෝම පන්ති නාවරේ වාඩි වෙලා හිටියා. වීඩියෝ ඔෆ් කරගෙන. එදා මගේ කටහඬ ආමන්ත්‍රණය කරනකොට ඔන්න කීප දෙනෙක් වීඩියෝ ඔන් කළා. ඊට පස්සේ පාඨමාලාවේ අරමුණ ගැන පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කළා. එතනින් දිරිමත් වුණ ඔබගේ ගමන. ඒ සුන්දරයේ හැකියාවන් අපි දීප්තිමත් කරන්නට ලොකු වෙහෙසක් දැරුවා. ඇත්තටම වැඩසටහන් කීපයයි බැලුවේ ඇස්වල කඳුළු පිරුණා. මොකද වෛද්‍යවරුන් කියන්නේ හරිම වෙනස් චරිතයක්. ඉගෙන ගන්න කාලය වුණත් A level කාලය, කැම්පස් කාලය ගත්තාම එයාලගේ දිවි පැවැත්ම හරිම වෙනස්. ඒ වෙනස් ඔබ මේ වේදිකාවේ නටවනවා කියන්නේ ඇත්තටම ඒක අභියෝගයක්. ඒ අභියෝගයට වචන වලින් කියන්න බෑ. වැඩසටහන හමාර වෙනකන් අපි හදවත තුල තියෙන තිගැස්මක්. ඒ හෘද ස්පන්දන වල මැනලා බැලුවොත් එහෙම ඒක කොච්චර වේගෙන් වැඩ කරනවද කියලා අපි තමයි දන්නේ. නේද රියාන් සර්? රියානා මිස්. පළවෙනි දවස් ආවහම මම ඔයාලගෙන් ඇහුවා දෙමළ භාෂාව වචන කීයක් විතර දන්නවද කියලා. මතකද? එතකොට කීවා ඉතින් අම්මී සර් මම නම් වචන කීපයක්වත් දන්නේ නැහැ ඇත්තටම කියලා එහෙම කියපු අයත් ඉන්නවා. 10ක් 20ක් දන්නවා කියපු අයත් ඉන්නවා. දෙමළ භාෂාව ටිකක් හදාගත්තු කීප දෙනෙකුත් හිටියා. දැන් විවිධ හදවත් එක්ක එකකට එකතු වුණු අපි මේ භාෂාව හදාගන්නට එදා ආරම්භ කළා. ඇත්තටම ඔයාලා ගැන මම කියන්න ඕනේ. ඔයාලගේ නායකයා, නායිකාව, ඔයාලා කණ්ඩායමේ ලීඩර්ස්ලා හරි උද්‍යෝගිමත් මේ පාඨමාලාවේ හිටියා. ඒකේ අස්වැන්න තමයි අපි මේ දකින්නේ. එහෙම ඔයාලා ඒ අස්වැන්න නෙලන්න බැරි වෙන්න හේතුකාරයක් වුණොත් ඔබට මේ වේදිකාව මෙච්චර ලස්සනට වැඩසටහනක් කරන්න බෑ. මම දැකපු වැඩසටහන් කීපය තුළ ඇත්තටම හරිම සතුටුයි. නිලට ආයතනය ඔබ වෙනුවෙන් මේ භාෂාව ලබා දෙන්නේ රට තුළ දීප ව්‍යාප්තව මිනිසුන්ගේ හදවත් වල තිබෙන ඒ කැකෑරෙන ඒ වේදනාවන් නිවාලන්නට හොඳ පරිසරයක්, භූමිකාවක් නිර්මාණය කිරීම. ඒක තමයි නිලට ආයතනයේ ආරමුණ. අපි ඔබට වීඩියෝ ඔන් කරන්න කියලා ඔබට වෝනින් කළා. නීති රාමුව තුළ ඔබව වාඩි කෙරෙව්වා. හේතුව ඇයි? ඔබ මේ භාෂාව ඉගෙනගෙන මේ රට තුළ මේ බලාපොරොත්තු උත්තරීතර වෙනස ඒ මිනිස්සුන්ගේ හදවත තුළ ඒ දැනෙන දේ දුක වේදනාව අඳුනගෙන
ඔවුන්ට හොඳ සේවයක් කරන්නට අවස්ථාවක් හිමි කර දීමයි. නිකන් හිතන්නකෝ. මට ලෙඩ ගොඩාක් තියෙනවා. මගේ ඇඟ තුල ඒ දැනෙන ලෙඩේ මට සිංහල භාෂාවෙන් කියන්න බෑ. මොකද මම දෙමළ හෝ මුස්ලිම්. මට සිංහල බෑ. එතකොට මම ඔයාලා ගාව වාඩි වෙලා මගේ ලෙඩ ටික කියන්නට මම මහන්සි ගන්නවා. නමුත් ඒ ලෙඩේ තියෙන දේ 100% මට කියන්න බෑ. සමහරට 5%යි 10%යි. හිතන්න පොඩ්ඩක්. ඒ ලෙඩාගේ අඳුනා ගන්න රෝගය අඳුනා ගන්න බැරුව අපි බෙහෙත් සමහරකට දෙන්න පුළුවන්. ඒක කොයිතරම් අසාධාරණයක්ද? කවුරු හරි පිහිටක් ලබාගෙන ඒ ලෙඩේට බෙහෙතක් ගන්න කීවත් Tamanට දැනෙන වේදනාව මගේ හිතේ තියෙන තුවාලය මට දැනෙන ඒ තුවාලයේ වේදනාව මටයි කියන්න පුළුවන්. වෙනත් කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන්ද? බැහැ. එහෙමනම් ඒ දැනෙන භාෂාව මමත් දැනගෙන ඒ රෝගියාට මම නිවැරදි ඒ බෙහෙත ලබා දෙන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්න ඕන කියලා දැන් නිලට ආයතනේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම පුංචි උදාහරණයක් කියන්නම්. වනයේක හිටපු පොඩි සතෙක් ගඟක් අසලට ඇවිල්ලා වතුර දිබහයි. වතුර හෙව්වා වතුර නැහැ. ගඟක් හොයාගෙන ඇවිල්ලා වතුර ටික බොන්නට මහන්සි දැන් ගන්නකොටම ගඟ කිව්වා තමස මගේ වතුර ටික පා ගන්න නැතුව බීපන් කියලා කිව්වා. කොහොම හරි වතුර ටික ඉතින් පොඩ්ඩක් දිවේ ඉලව කාගෙන ඒ තිබහ සිඳගත්තා. ඊට පස්සේ ඒ සතා ගිහිල්ලා මොන ගහක් අයිනේ වාඩි වෙලා හිටියා. පුංචි වෙලාවකින් සැඩ පහරත් එක්ක දැඩි සුළඟක් එක්ක වැස්ස වහින්නට පටන් ගත්තා දැඩිව. ඒ වැස්ස වැඩි වෙලා ඒ ගඟ පිටාල කරලා ගම් වතුරක්සේ ගලන්නට පටන් ගත්තා. එතකොට තමයි සතා තේරුම් ගත්තේ මට ඇයි ගඟට බහින්න එපා කිව්වේ කියලා. එතකන් ඒ සතා කොච්චර බනින්නේද? මොකද තියෙන ආඩම්බරකම මම කොච්චර වතුර තිබහින්ද හිටියේ. මගේ පිපාසය සිඳලන්නට බැරි තරම් මු කුරිලෝනානේ කියලා බැන හිටපු ඒ සතා එතකොට හිතන්න පටන් ගත්තා අයියෝ මට තියෙන ආදරයට කැක්කුමට නේද මේ ගඟ මට බහින්න එපා කිව්වේ. අද මම බැහැලා තිබුණා නම් අද මම ජීවත් වෙන්නේ නැහැ නේ කියලා කිව්වා. මේක තමයි ඇත්ත කතාව. නිලට් ඔබට වීඩියෝ ඔන් කරන්න කියන්නේ ඒකට තමයි. ඔබට අයහපතක් කරන්නට නෙමෙයි. ඔබට තියෙන ආදරයේ කැක්කුම ඒක කැරෙන්නදී මේ රට තුළ දීප ව්‍යාප්තව සිදු වෙන්න ඕන කියන ඒ උත්තරීතර ඒ ආදරය ඒ සෙනෙහස මේ රට තුළ වෙනස් වෙන්න ඕන කියන හැඟුම තමයි. ඒකටයි මයික් මියුට් කරගෙන වීඩියෝ ඔන් කරගන්න කියන්නේ. එතකොට මේකයි නිලට් ආයතනයයි අනිත් ආයතනයයි තියෙන වෙනස. අපි ගොඩක් ආදරේ නිලට් ආයතනයට. මේක අපි හදවතින්ම තමයි ඔයාලට ගන්න. අද ඔයාලා වෙනුවෙන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවනේ මං හිතන්නේ මං අද 7 වෙනි දවසේ හරියට නිින්දක් නැහැ. කන්ටිනියු අපිට වැඩසටහන. අපි ඔයාලා වෙනුවෙන් වාඩි වෙලා ඉන්නේ. ඒ නිලට් ආයතන බලාපොරොත්තු උත්තරීතර වෙනස අපිත් හරි ආසයි. පරිසමාප්තව මේ රට තුළ දීප ව්‍යාප්ත වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ලෙන්ගතුකමින් ඉල්ලා සිටිනවා මේ හදාගත්තු මේ අතිවාරම. ඔබට මං හිතනවා අපි වල සන්නද්ධ අතිවාරමක් දාලා දීලා තියෙනවා. ඒ අතිවාරම වලට පුළුවන් සංවර්ධනය කරගන්න. ඒක හැමදාම දිනෙන් දින වැඩි දියුණු කරගන්නට මහන්සි වෙන්න. හැම වෙලේම අපි ඔයාලත් එක්ක ඉන්නවා. ඔයාලගේ WhatsApp group එකකින් ඔයාලා left වෙන්න එපා. ඕනේ වෙලාවක මොන හරි තිබුණොත් දෙමළෙන් කතා කරන්න, voice හඬපට යවන්න, type කරලා දාන්න. හැම වෙලේම මේ group එක ජීවත් කරවන්න දෙමළ භාෂාවෙන්. අපි ඔයාලත් එක්ක ඉන්නවා. අපිට කණ්ඩායම් ගණනාවක් තියෙනවා. අපි කවදාවත් එක කණ්ඩායමක්වත් left වෙන්නේ නැහැ. ඒ ඔයාලත් එක්ක තියෙන ආදරයට. ඒ නිසා අපි ඉල්ලා හිටිනවා මේ හදාගත්තු භාෂාව දිනෙන් දින වැඩි දියුණු කරගන්නට ඔබ පරිසරය ඔබ හදාගන්න. ඔබ පරිසරයේ නියමුවානන් ලෙස මමයි රියාන් සරු රිහානා මිස්සුමි නිලට ආයතන
ඔබත් එක්ක හැමදාම අත්වල බැඳගෙන ඉන්නේ. එන හැමෝටම සුබ අනාගතයක් පතනවා. දීර්ඝායුෂ පතනවා. කරන කින හැම දෙයක්ම සාර්ථක වේවා කියලා පතනවා. දිනෙන් දින ඔබගේ මේ රැකියාවේ උඩ ඉහළ තැනකට ගිහින් ඔබ මේ රට වෙනුවෙන් මහඟ උත්තරීතර සේවයක් ඉටු කරන්නට ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව හිමි වේ කියලා පතමින් මම නිහඬ වෙනවා. හැමෝටම ආයුබෝවන්. නිලට ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂතුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාටම හෘදයාංගම ස්තුතිය හදවතින්ම මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැමෝටම ජය වේවා. සහෝදර සහෝදරිகளே, பார்த்தீங்களா கொடுமை? மதுபானம் எங்களுக்கு தேவையா? இந்த நாட்டுக்கு தேவையா? இந்த சமூகத்துக்கு தேவையா? வேணாம், எங்களுக்கு வேணாம். ஒளிந்திடுவோம், முற்றிலும் ஒளிந்திடுவோம். லைசனும் வேணாம், பாரும் வேணாம். இந்த ஆண்கள் அவர்கள் நாட்டின் முதுகெலும்புகள்.
அவர்களின் உயிர் ஆபத்திலே, குடும்ப வாழ்வு அழிவிலே, பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் இருட்டிலே, சம்பாதிக்கும் பணம் தண்ணிலே. அதனால மதுபானம் எங்களுக்கு தேவையில்லை. இன்றுடன் இந்த மதுபானத்துக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்போம். ஜனாதிபதி சகோதரர் அவர்களே, இது நல்லா கேளுங்க. உங்களுக்கு முடியும். இதனை முற்றிலும் ஒழிந்துடு உங்களுக்கு மட்டும்தான் முடியும். வேணாம் வேணாம், மதுபானம் வேணாம், வேணாம் வேணாம். ஜெயம் ஜெயம், ஜெயம் ஜெயம். ரொம்ப நன்றி. உள்ளது. ஆசிரிக்குழு மேடைக்கு வாங்க.
கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்களா? ஓ, நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். நீங்க பண்ணிட்டீங்களா? ஓ, நான் ஆடினோம், பாடினோம், போராடினோம், தாளலயம் செய்தோம். மறக்க முடியாது ஒரு இன்பமான பாடினேன். அன்பான ஆசிரியர், நீங்களும் போங்க. நிலன் என்றால நம்பர் நிறுவனம். வீடியோ கொஞ்சம் பார்ப்போமா? Kaduela Angela Colombo. Kaduela Angela Colombo. Kaduela Angela Colombo. முடியமா முடியமா பார்க்க முடியமா 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 பார்க்க முடியமா முடியமே முடியமே பார்க்க முடியுமே முடியமே முடியமே பார்க்க முடியுமே முடியமா முடியமா கேட்க முடியமா 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 கேட்க முடியமா 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 சந்திக்க முடியமா 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 சந்திக்க முடியமா 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 கதை
කන්නකුමයි වේනුමා අදුටු කෝඩු වේනුමා නිතික්ක පොට්ටු වේනුමා එන්තංග කෝ කලතු කුමාල වේනුමා කන්නකුමයි වේනුමේ කදකු දෝඩු වේනුමේ නිතික්ක පොට්ටු වේනුමේ උන්තංගදක කලතු කුමාල වේනුමේ කයකු කාපු වේනුමා කලුකු කුලුසු වේනුමා උඩුබුක්කු සේල වේනුමා එන් චෙල්ලතුකු තලට්ට කුලඳ වේනවා කයික කාපු වේනුමේ කලකු කොලසු වේනුමේ උදරොක්කු සේල වේනුමේ උන්චෙල්ලතුකු තලාට කුලද වේනුමේ Iruka, iruka, doce iruka. Iruka, iruka, doce iruka. Nalle doce iruka, matte doce iruka. Iruka, iruka, vade iruka. Iruka, iruka, vade iruka. Udiya vade iruka. Raal vade iruka. Taanga, taanga, doce taanga. Taanga, taanga, doce taanga. Mattu doce taanga. Taanga, taanga, vade taanga. Taanga, taanga, vade taanga. Raal vade taanga. Anji vade taanga. අංජි දෝසේ අංජි වඩේ මුදලාලි
ඔබ සහතිකපත් අරගෙන ඔබේ දෙවන භාෂා අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කරගන්නවා. ඉතින් ඔබේ බලාපොරොත්තුව අදින් සම්පූර්ණ වෙනවා. හැබැයි මේ රටේ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කරන්නට 2007 අංක 26 දන්න පාර්ලිමේන්තු පනතින් පිටවපු ජාතික භාෂා අධ්‍යාපන සහ පුහුණු ආයතනය විදියට අපට තියෙනවා ඊට එහාගේ බලාපොරොත්තුව. ඒ වගේම මේ රටට තියෙනවා ඊට එහාගේ බලාපොරොත්තුව. ඒ තමයි ඔබ දන්නවා ඇති මේ රටේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 12 වගන්තිය තියෙනවා. මේ රටේ කිසිදු පුරවැසියෙක් ජාතිය ආගම කුලය වර්ගය හෝ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය යනාදී හේතු කාරණා නිසා ආන්තීකරණයකට හෝ විශේෂීකරණයකට ලක් නොවිය යුතු බව. ඒ පරිච්ඡේදයේම සඳහන් වෙනවා මේ රටේ ඕනෑම පුරවැසියෙකුට තමන්ගේ භාෂාවෙන් සේවාව ලබා ගන්නට පහසුකම් සැලසිය යුතු බව. ඉතින් ඒ අනුව තමයි රජය ඔබට නිර්දේශයක් පනවන්නේ ඔබ ඉගෙනගත් භාෂා මාධ්‍යයට අමතරව දෙවන භාෂා ප්‍රවීණතාවයක් සම්පූර්ණ කරගත යුතුයි කියලා. ඉතින් ඒ අනුව තමයි ඔබ නිලට ආයතනයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා අද දවසේ මේ සහතික පත්‍රය ලබා ගන්න. ඉතින් අපි දන්නවා යම්කිසි පුරවැසියෙකුට පුළුවන් ඔහුගේ භාෂාවෙන් සේවාව ලබා දෙන්නට ඒ රාජ්‍ය නිලධාරියා අපොහොසත් වුණොත් රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාවේ පැමිණිල්ලක් කරන්නට ඒ විමර්ශනය සත්‍ය බව ඔප්පු වුවහොත් වසරකට නොඅඩු සැහැල්ලු වැඩ ඇති සිර දඬුවමක් හෝ දඩ මුදලකට අපිට යටත් වෙන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඒක තමයි මේ කාරණේ තියෙන නීතිමය පසුබිම. වාසනාවකට අපේ රටේ සාමාන්‍ය ජනතාව මේ කාරණේ දන්නේ නැහැ. අපිත් ඒ ගැන දැනුම්වත් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අපි මෙතුවක් කාලයක් අපේ රාජකාරිය කරගෙන හිටියා. හැබැයි අදින් පස්සේ ඔබට එහෙම කියන්නට පුළුවන්ද? අද දවසේ ඔබ දෙවන භාෂා ප්‍රවීණතාවය ලබාගෙන යනවා. ඉතින් ඔබට වගකීමක් හා යුතුයකමක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ රටේ අනිත් වෘත්තිකයන්ට සාපේක්ෂව ඔබට ලංකාවේ ඕනෑම ප්‍රදේශයක ඔබේ සේවය සපයන්නට ඒ එන පොදු ජනතාවට සේවාව සපයන්නට ඔබ බැඳී සිටිනවා. ඉතින් එතනදී මේ පැය 200ක් කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා ප්‍රාතිහාර්යයක් පාන්නට බෑ. නමුත් අපි ඔබේ ඒ අවස්ථාව කළමනාකරණය කරගන්නට අවශ්‍ය තරම් යම්කිසි භාෂා කුසලතාවයක් අපි ඔබට ලබා දුන්නා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. අඩුම තරමේ ඔබ ළඟට එන රෝගියාට අම්මයින්ගේ වාංග උකාරුංග එපඩි සුහම් එන්න වරුත්තම් කියලා හරි වචනයකින් දෙකකින් ඔහුගේ මනසටත් කතා කරන්නට පුළුවන් නම් ඒක ඔබ වෘත්තීය ජීවිතයේ ලද විශාල වාග්යක් වේවි. ඔබ තෘප්තිමත් වේවි ඔබේ සේවය සම්බන්ධ. ඒ තමයි එහි තියෙන වෘත්තීය පසුබිම. අනිත් පැත්තෙන් අපි මෙතන ඉන්නේ ගොඩක් තරුණ වෘත්තිකයන් පිරිසක්. එතකොට අපි හැමෝටම තියෙනවා හදවතේ කතාවක්. ඒ තමයි ඔබේත් මගේත් පරම්පරාව. අපි ඉපදෙනකොටම යුද්ධයක් ජනවාර්ගික අර්බුදයක් එක්ක ඉපදිලා හැදී වැඩිලා පශ්චාත් යුද සමයකුත් ගෙවලා මේ වන විට යම්කිසි මාර්ගයකට අවතීර්ණ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ සඳහා හේතු සාධක හොයලා බලද්දී ඔබ දන්නවා LLRC එහෙම නැත්නම් උගත් පාඩම් හා ප්‍රතිසංවිධාන කොමිසම කියලා කොමිසමක් පත් කරනවා. සංනිවේදන දරිද්‍රතාවය එහෙම නැත්නම් අනේකාගේ අදහස් හැඟීම් තේරුම් නොගැනීම ඔහුගේ සංස්කෘතිය තේරුම් නොගැනීම කියන ප්‍රශ්නය බරපතල විදියට මේ ජනවාර්ගික අර්බුදයට හේතුවක් වෙන බව අනාවරණය වෙනවා. ඉතින් ඒ පසුබිම මත තමයි ඒ කොමිසම අපේ ආයතනයට නිර්දේශ කරන්නේ අපේ වගේ ආයතනයක් පිහිටුවලා භාෂාව හා සංස්කෘතික අවබෝධය කියන කාරණය මේ රටේ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට ලබා දෙන්න කියලා.
ඉතින් ඔබ මේ විදියට මාර්ගගත ක්‍රමවේදයේ ඔස්සේ පාඨමාලාව හැදෑරුවත් මේ විදියට දවස් 3ක් ගෙන්නලා මේ ආයතනයේ තියාගෙන අපි ඔබට ෆිසිකල් කොටසකුත් සම්පූර්ණ කරලා දෙනවා. අපි දන්නවා සංස්කෘතිය කියන මහා කුලකයේ ඇතුලේ තමයි භාෂාව කියන උපකුලකයේ තියෙන්නේ. ඉතින් සංස්කෘතිය ඉගෙනීමකින් තොරව භාෂාවක් ඉගෙන ගන්න එක බොරු වැඩක්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ඔබව දෙමළ සංස්කෘතිය ඔප්නෑන් වෙන විදියට මේ විදියට සැරසෙන්න කියලා ඒ ආදී සැරසිලි කරලා චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර කරලා පොට්ටු තියලා වේටි ඇඳලා ඔබට සමහර විට ජීවිතය ආයේ කවමදාකවත් මේ අවස්ථාව උදාන වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අපි දැක්ක ඔබ වෛද්‍ය වෘත්තිකයන් විදියට කාර්යබහුල අය වුණත් ඔබ කලාවට තියෙන සංවේදීකම ඒ කලාවට තියෙන ලැබියාව අපි ඔබේ ඉදිරිපත් කිරීම තුලින් දැක්කා. ඔබට තව ඉදිරිපත් කරන්නට තිබුණා නම් ඔබ ඒකත් සතුටින් කරන බව අපිට හැඟුණා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ පිටිපස්සේ හිටපු අපේ ගුරුවරුන් අපේ ජාතික සම්පත්දායකයින් වන නෞෂාද් මහත්මයා, රිහාන් මහත්මයා සහ රිහානා මිස්ටර් අපි අපේ ආයතනය වෙනුවෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මම තවත් යෝජනාවක් කරන්න කැමතියි. ඔබ ඊළඟ පාඨමාලාවේ පුළුවන් නම් මුස්ලිම් සංස්කෘතික අංගයකුත් දෙකක් හෝ එකතු කරා නම් මම හිතනවා ඒකත් හොඳ සංහිඳියාත්මක වෙනසක් වේවි කියලා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේ ඔබ අඳුරට ශාප නොකර යම්කිසි මුදලක් ගෙවලා වුණත් මේ රටේ පොදු යහපතට එහෙම නැත්නම් රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කරන්නට මේ විදියට දායක වීම සම්බන්ධව අපි ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම අද මේ මොහොතේ ඔබ වෙනුවෙන් ඔබ මෙතන ඉන්න මොහොතේ ඔබ වෙනුවෙන් රාජකාරී ආවරණය කරන ඔබව නිදහස් කළ ඔබේ ආයතන ප්‍රධානීන්ට ඔබේ සහෝදර වෘත්තිකයන්ට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ පාඨමාලාව මෙහෙवला ඔබට වෙලාවට සෝම් ලින්ක් ලබා දීලා ඒ පාඨමාලාවේ කටයුතු සිද්ධ කර අපේ ආයතනයේ මදුකා තරංගනේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරීතුමියට අපේ ආයතනයේ සභාපතිතුමිය චන්ද්‍රා වික්‍රමසිංහ මහත්මියට අද දවසේ මෙතනට සහභාගී වෙන්නට හිටි අපේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්තුමා ශමින්ද මහලේකම් මහතාට ඔබව මුණ ගැසුණු අපේ අගලවත්ත ආයතනයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂතුමා ගයන් සම්පත් පොතුපිටිය මහතාට විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම අගලවත්ත කාර්යාලයේ අපේ නිමල් මහතා, චිතුප්‍රිය මහතා ඇතුළු සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි දන්නවා අගලවත්ත නිල පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ විශාල ප්‍රතිසංස්කරණයක් ඉල්ලා සිටිනවා. අපි ඒක දන්නවා. ඒ වෙනුවෙන් කටයුතු කරමින් සිටිනවා. ඉතින් ඔබේ සහෝදර ජනතාව වෘත්තිකයන්ට ඉදිරියේදී ඒ අඩුපාඩු මග අරවා ගන්නට පුළුවන් මේ ඔබ යම්කිසි අපහසුතාවයකට පත් වුණා නම් අපි ඒ ගැන කනගාටු වෙනවා. සියලුම දෙනාට මතක් කිරීමක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපි ඔබට මේ පෙන්වුවේ මාර්ගයක් විතරයි. එතනින් එහාට ඔබේ වෘත්තීය අවශ්‍යතාවය අනුව ඒ මාර්ගයට කාපට් දානවද, තාර දානවද, මල් වවනවද, එහෙම නැත්නම් පාර වහලා දානවද කියලා ඔබේ වෘත්තීය අවශ්‍යතාවය තීරණය කරා. අපිට පෙන්වු මඟ ඔස්සේ ඔබ යනු ඇතැයි අප විශ්වාස කරනවා. එසේනම් සියලුම දෙනාට නැවතත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ මොහොතට සම්බන්ධ වෙලා ඒ අන්‍ය සංස්කෘතිය, ඒ භාෂාව, ඒ හැඟීම් තේරුම් ගැනීමට. ඔබේ භාෂාව කොයි මට්ටමක තිබුණත් මෙතනින් නික්මලා යද්දී අපි විශ්වාස කරනවා ඔබ තුල ඇතිවෙච්ච සහකම්පනය, අවබෝධය ඔබේ ජීවිත කාලය පුරාවටම පවතිවි කියලා. පුංචි මතක් කිරීමක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔබේ සහතික පත්‍රය. සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදය තමයි කිසියම් සහතිකයක් නිකුත් කරාට පස්සේ ආපහු ඒ සහතිකය කොපියක් පොත්ගලික ලිපිගොනුවෙන් ඒ ආයතනයටම ලැබෙනවා. මේක සත්‍ය එකක්ද කියලා සත්‍යාපනය කරන්න කියලා වෙරිෆිකේෂන්. ඉතින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අපට නිතර දෙවේලේ ලිපියවනවා. ගොඩාක් දුර බැහැර ප්‍රදේශවල ඉඳලා වෛද්‍යවරු අපිව හමුවන්නට එනවා ආයතනයේට.
ඉතින් ඒක සඳහා අපි යම්කිසි විසඳුමක් ලබා දීලා තියෙනවා තාක්ෂණය ඔස්සේ. ඔබේ සහතික පත්‍රයේ සඳහන් වෙනවා for verification කියලා link එකක්. ඔබට පුළුවන් ඒ Zoom link එක ඔස්සේ ගිහිල්ලා ඔබේ ID number එක ඇතුළත් කරාට පස්සේ ඔබේ verification letter එක download කරගන්න පුළුවන් ඕනම වාර ගානක්. ඒකත් අරගෙනම ගිහිල්ලා සහතික පත්‍රයේ කොපියක් එක්ක ඔබේ පුද්ගලික ලිපිගොනුවට බාර දෙන්න. තව සති දෙකකින් වගේ මේ කාරණේ කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මතක ඇතුව කියන්න නැවත මේක ආයතනයට යවන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක තමයි ඒ ડોකියුමන්ට් එක කියන එක. එහෙනම් සියලු දෙනාගෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ පණිවිඩයත් ඔබ අරගෙන යන්න. නැත්තම් සති දෙකෙන් කරන්න තියෙන වැඩේට අවුරුද්දක් විතර යනවා. මොකද ඒකත් ලැබුණාම තමයි ඔබේ ඔය ඉන්ක්‍රිමන්ට් එක සේවයේ ස්ථිර කිරීම ඒ ආදී කාරණා සම්පූර්ණ වෙන්නේ. එහෙනම් සියලු දෙනාටම නැවත වාරයක් ස්තුති කරනවා. අනේවරකුම් නන්දි මීண்டும் සම්දිප්පෝ. අවසාන වශයෙන් මම මෙහෙම කියන්නම්. මල් පිපුණත් නැතත් ලෝකේක රිසියට අපි හිටියත් නැතත් ළඟින් මේ අහසයට නින්නයක හෝ මිටියාවතක නතරව සබදනුම සිනාසිය යුතුයි ඉදිරියට. Only for hot gal in the place. Them want to wind them ways. Tell them forward in a ace. But the bang bang embrace, yeah. Early morning love, she get it good from she rise. But put it on so good I make she shake out she ties. Smile upon her face, me know she pleased with this eyes. Come in around to make them gyal roll out them eyes. Go down there, wine and go down there. Go down there, wine and go down there. Go down there, wine and go down there. Go down there. Wine for your good make sweat a drip off of me body, yeah. Oh, you full of crack and you can keep up with me energy. What a epic night of it, embedded in your memory. Little bubble up and treat it like a felony. What you gonna do when there is nobody that do it better than this reggae guy? I can do this every morning, every evening. Have you screaming straight back to sunrise. Bang 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 bang, yeah. Go down there, wine and go down there. Go down there, wine and go down there. Yeah, go down. Go down there, wine and go down there. Go down there. Yeah, nobody fight it, just get in a the position and boss one. Never you forget this is your mission. If you take a girl, man, you want be in a condition and boss one. Take a sip and lose your inhibition. Cause when you dip in it, you start my ignition. See you swinging it and this is my ambition. We give you the legit love, make you turn and twist and me give you the stick, make you balance and grip on. Go down there, wine and go down there. Go down there, wine and go down there. Yeah, go down. Go down there, wine and go down there. Go down there. Stay down there, girl. Stay down there. My time to wine up. Let them know say that nobody can stop me shine. Caribbean girl, they never clean and refine. Girl, just make them know that you are one of a kind. All I'ma do it like up up into the night. I saw me do it like one thing I tell you, woman, and get me hyper. Go down there, wine and go down there. Go down there, wine and go down Yeah, go there. down. Go down there, wine and go down there. Go down there. Yeah, go down, 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 down. Move that up, move that up, move that up, move Yeah, that go up. down, 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 down. Move that up, move that up, move that up, move Yeah, that go up. down, 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 down. Move that up, move that up, move that up, move Yeah, that go up. down,